بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن جلد اول سے آخرت کے عنوان پر آیات، ترجمہ و تفسیر۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 82، سورہ بقرہ آیت 62، حاشیہ 80۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر 80۔ سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودیوں کے زوم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا ادارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا ادارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، صفحہ جلد اول، صفحہ 173، سورہ بقرہ آیت 288، حاشیہ 249۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 472، المائدہ آیات 42، 43، حاشیہ 71، 70، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔
रोज़ जज़ा و सज़ा का मालिक अल्लाह ताला है। सफ़ा 44 सूरह फातिहा आयत 4 हाशिया 5। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, रोज़ जज़ा का मालिक है। सूरह फातिहा हाशिया नंबर 5। यानी उस दिन का मालिक जबकि तमाम अगली पिछली नस्लों को जमा करके उनके कारनामा ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा और हर इंसान को उसके अमल का पूरा सिला मिल जाएगा। अल्लाह की तारीफ में रहमान और रहीम कहने के बाद मालिक रोज़े जज़ा कहने से ये बात निकलती है कि वो निरा मेहरबान ही नहीं है बल्कि मुनसिफ भी है। और मुनसिफ भी ऐसा बाख्तियार मुनसिफ कि आखिरी फैसले के रोज़ वही पूरे इख्तिदार का मालिक होगा। ना उसकी सज़ा में कोई मज़ाहिम हो सकेगा और ना जज़ा में माने। लिहाजा हम उसकी रुबूबियत और रहमत की बिना पर उससे मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उसके इंसाफ की बिना पर उससे डरते भी हैं और ये एहसास भी रखते हैं कि हमारे अंजाम की भलाई और बुराई बिल्कुल बिल्कुलिया उसके इख्तियार में है। अक़ीदे आखिरत की तशरीह सफ़ा 60 सूरह बकरा आयत 28। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। सफ़ा 74 सूरह बकरा आयत 46 हाशिया 61। सफ़ा 242 सूरह आल इमरान आयत 25। अक़ीदे आखिरत की अखलाक़ी नताइज तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 74 सूरह बकरा आयत 45-46 हाशिया 61। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सूरह बकरा हाशिया नंबर 61। यानी जो शख्स खुदा का फरमाबरदार ना हो और आखिरत का अकीदा ना रखता हो उसके लिए तो नमाज की पाबंदी एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो कभी गवारा ही नहीं कर सकता। मगर जो बरज़ा व रग़बत खुदा के आगे सर इताअत खम कर चुका हो, जिसे ये ख्याल हो कि कभी मरकर अपने खुदा के सामने जाना भी है, उसके लिए नमाज अदा करना नहीं बल्कि नमाज का छोड़ना मुश्किल है। अक़ीदे आखिरत की अखलाक़ी नताइज सफ़ा 242 सूरह आल इमरान आयत 23, 24, 25। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुरिज़ून। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून व कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व उफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन बिमा कसब व उफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सूरह आल इमरान। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है। उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे तो उनमें से एक फरीक उससे पहलू तही करता है और उस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। उनका यह तर्जमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिश दोज़ख तो हमें मस्तक न करेगी और अगर दोज़ख की सज़ा हमको मिलेगी भी तो बस चंद रोज़। उनके खुद साख्ता अकीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमी में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। अक़ीदा आखिरत की अखलाक़ी नताइज सूरह आल इमरान हाशिया नंबर 23। यानी ये लोग अपने आप को खुदा का चहीता समझ बैठे हैं। ये इस ख्याल खाम में मुब्तला हैं कि हम खा कुछ करें, बहरहाल जन्नत हमारी है, हम अहले ईमान हैं, हम फ़लाँ की औलाद और फ़लाँ की उम्मत और फ़लाँ के मुरीद और फ़लाँ के दामन गिरफ्तार हैं। भला दोज़ख की क्या मजाल कि हमें छू जाए, और अगर बिलफर्ज अगर हम दोज़ख में डाले भी गए तो बस चंद रोज़ वहाँ रखे जाएंगे ताकि गुनाहों की जो आलाइश लग गई है वो साफ़ हो जाए, फिर सीधे जन्नत में पहुँचा दिए जाएंगे। इसी किस्म के ख्यालात ने उनको इतना जरी व बेबाक बना दिया है कि वो सख्त से सख्त जराइम का irतिकाब कर जाते हैं, बदतरीन गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, खुल्लम खुल्ला हक़ से इनहराफ करते हैं और ज़रा खुदा का खौफ उनके दिल में नहीं आता।